नमस्ते सत श्री अकाल। तो अज की शाम असी तुहानू लैके आए हैं बर्मिंघम विखे, जिथे कि हो रहा है भंगड़ा टूर, जिहड़ा कि पंजाबियों की शान जिन्होंने कहते भंगड़ा वैसट एंड भंगड़ा म्यूजिकल प्रैस कॉन्फ्रेंस, जिथे जिन्ने भी साडे पंजाबी दे कलाकार साडे इंग्लैंड दे विच ने उन्हां दे नाल आपां गलबात भी करांगे और उन्हां नूं लैके तुहाडे रूबरू भी करावांगे। और जिद्दां जिद्दां सानूं टाइम मिलेगा उद्दां उद्दां असीं वीनस टीवी ते उन्हां दी मुलाकात भी तुहाडे नाल करावांगे। पर अज दा जिन्ना भी यह प्रोग्राम आ, जो भी यह लीकिया, इहदा सेहरा साडे एक वीर कुली बेगल साहब दे उत्ते जांदा। इन्हां तो नाल पहिलां आपां 2 मिनट गलबात करदे हां, इन्हां नूं पुछदे हां कि की अज दा प्रोग्राम और किद्दां किद्दां इन्हां ने ऑर्गेनाइज़ कीता। कुली बेगल जी, सब तो पहलां तुहाडा वीनस टीवी दे उत्ते बहुत बहुत स्वागत है और असीं तुहाडा बहुत ज़्यादा धन्नवाद करते हैं कि तुसीं सानूं इदां दे ईवेंट दे विच आउण दा मौका दिंदे हो। सब तो पहलां साडे दर्शकां नूं तुसीं ये दसो कि जो भी अज दा ये भंगड़ा वैसट एंड भंगड़ा म्यूजिकल टूर है, इहदा की मतलब है, क्यों ये बनाया गया और काहदे वास्ते अज दी जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। सब तो पहले मेरे वालों सारे ही वीनस दर्शकों को बहुत ही प्यार भरी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड ईवनिंग। बिल्कुल भाजी, तुसीं कहा भी द वैसट एंड भंगड़ा म्यूजिकल शो जिहड़ा हैगा इहदे विच जिहड़ा शुरुआत हो रहा, इहदे विच 4 बैंड है, जिहड़ा अपना संगीत, हीरा बैंड, शिन DCS, द लेजेंड्स बैंड जो कि बहुत ही प्रोफैशनल म्यूजिक बैंड आ, और परदेसी ग्रुप। ये जिन्ने भी बैंड्स इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े आ, ये द पायनियर्स ऑफ भंगड़ा जी, जिन्होंने यानी कि 1980s दे विच अपनी शुरुआत की थी। और सब तो बड़ी गल यह है, इन्होंने इंस्पिरेशन दी इंडिया के गायकों को। यानी कि आप ये कह लें कि अपनी पंजाबियों की जिहड़ी शान बरकरार रखने च इंग्लैंड दे विच पूरा हाथ था। इंग्लैंड दे विचों शुरुआत की गई और इन्होंने इहो जी एस्कुलेट की भी जिहड़े अपने इंडिया के कलाकार से इन्हां देख देख के देखा भी अगर इंग्लैंड दे विच यह काम हो रहा तो क्यों नहीं असी भी, उन्होंने फिर इस इन्हां वल देख के तरक्की की। सो अज आप इत्थे पहुंचे हैं बर्मिंघम दे विच, इन्हां दा प्रैस कॉन्फ्रेंस हैगा आ। सो साडी मुलाकात आप हौली हौली तुहानूं लैके अंदर जावांगे। और जिद्दां तुसीं कहंदे आ, ये शुरुआत है, 4 शो है। पहला लंडन च शो है जिहड़ा 18 मई हो रहा, ये हो रहा न्यू विक्टोरिया थिएटर इन वोकिंग। और दूसरा शो है द 1 जून जो कि बर्मिंघम दे विच अलेक्जेंड्रा। और प्लीज़ तुहानूं यह रिक्वेस्ट की जाती है, अगर तुसीं उत्थे पहुंचना टिकट प्लीज़ एडवांस च लै लियो, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ सेल आउट शो एंड समथिंग दैट यू शुड नॉट मिस। और जिहड़ा तीसरा शो है ब्रैडफोर्ड दे विच ऑन द 19th मई, इट्स सेंट जॉर्जिस हॉल। एंड ऑल्सो चौथा शो उन्हां दा न्यूकासल दे विच हो रहा 30 जून नूं। So those are the 4 shows, 4 dates. You can get tickets for them, but please request us book early. And an absolutely amazing lineup, some great singers, and like I said, an eventful evening. जो आप तुहानूं थल्ले लैके जावांगे, you can have obviously meet and greet yourself. But like I said, जिद्दां तुसीं कहंदे भाजी, thank you so much सानू तुहाडी। नहीं, मैं तो पहला तुहाडा ये थैंक यू करना जिहड़ी तुसीं साडे जिन्ने साडे दर्शक आ उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है जिथे जिथे सारे शो हो रहे हैं। और मैं भी अपने वालों भी, क्योंकि वीनस टीवी नाल नाल इन्हां दे जाएगा और तुहानूं हरेक कलाकार की जिन्नी भी परफॉर्मेंस आ उन्होंने रूबरू कराया जाएगा। तो तुसीं भी सारे जने पहला जिन्नी जल्दी हो सकते अपने अपने टिकटां बुक करा लोगे। इस तो पहला कि टिकटां जिहड़ियां सोल्ड आउट हो जाण, फिर बाद में मैनू फोन करके इन्हें कहा कि साडे लई 2 पास रख लो, क्योंकि मैनू आप भी पास नहीं मिलने के कोई चांस नहीं लग रहे है। पर असीं तुहानूं एक बारी फिर कह रहे हैं कि अपनी टिकटां जिहड़ियां वो जल्दी तो जिन्नी भी जल्दी हो सके तुसीं जरूर वो बुक कराओ। तो कुली जी, मेरा ख्याल है हुण आपां टाइम इत्थे ना अपना ज़्यादा खराब करदे, इन्हां नूं दर्शकां नूं थल्ले लैके चलदे हैं जिथे कि सारा ये प्रोग्राम हो रहा है। और एक गल होर तुहानूं दस दिंदे, एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आ सिर्फ वीनस टीवी वास्ते। बस जी बस लाओ, ये तो साडा तुसीं कह लो हुण मैं कहना नहीं चाहुंदा कि, पर जिहड़ा तुसीं ये गल कही है ना, हुण मेरा तो जिहड़ा खून आ 2 किलो होर वध गया कि तुसीं स्पैशली वीनस टीवी वास्ते जिहड़े ये सारा कुछ इंतजाम किया। और बहुत बहुत तुहाडा एक बार फिर असीं धन्नवाद करदे हां। ते सारे दर्शकां नूं लैके चलदे हां असीं अंदर जिथे ये म्यूजिकल ग्रुप की जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस जिहड़ी है हो रही है। आओ जी चलदे हां। पहुंच चुके हैं अंदर जिथे कि ये जिहड़ा भंगड़ा म्यूजिकल ग्रुप का जिहड़ा प्रैस कॉन्फ्रेंस अज हो रही है। और मेरे नाल ने साडे पंजाबी दे मशहूर सिंगर सरदारा जी, इन्हां नाल आपां गलबात करदे, इन्हां तो पुछदे हां कि जिहड़ा अज इत्थे हो रहा है फंक्शन, इन्हां दी की राय है कि इदां दे फंक्शन किन्ने क ज़्यादा होर होने चाहिए हैं, ताकि पंजाबीयत नूं और जिहड़ा साडी पंजाबियों की शान आ भंगड़ा उहनूं होर ज़्यादा जान कि साडा जिहड़ा सभ्याचार आ उहनूं असीं ताज़ा रखने की कोशिश की जाए। भाजी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है वीनस टीवी के उत्ते। थैंक यू टोनी जी। सब तो पहला तो मैं सारे ही वीनस टीवी के जो कि दर्शक इस वेले प्रोग्राम देख रहे हैं उन्होंने मेरे प्यार भरी सत श्री अकाल। तो जिहड़ा अज दा यह प्रोग्राम हो रहा है, ये थोड़ी जी संखेप जी जानकारी साढ़े दर्शकों को भी क्यों रखा गया और किस वास्ते सारे इत्थे इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी, अज ये प्रैस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हाँ जी, ये अपने इत्थे असीं
4 ਵੈਸਟ ਐਂਡ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਭੰਗੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਆ ਆਪਣੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਕਾਸਲ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਐਸਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਡਾਂਸ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇਖਣੀ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਭੰਗੜਾ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਲੋਪ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਅਸ ਲੌਂਗ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੇਖ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਹ ਬਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਨੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਇਨੀ ਬਹੁਤ ਰਲ ਕੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਡਾਂਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਅਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਆ ਕਿ ਟੂਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਆਪਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਕਸਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆ। ਭਾਜੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੈਲਕਮ ਔਨ ਦਾ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਆ ਗਏ। So with me now Mr. Harry Matharu, who is the main in charge of this UK Bhangra musical tour. So, Paji, how is your preparation for this? Okay, I'll explain. As you say, Harry Matharu from the Legends Band and also part of the team organising the West End Bhangra musical. It's just going to be a quick short message from me for the audiences out there on what to expect. It's going to be a show never been done before. Yeah. Bhangra concerts are normally people go and dance and stuff and enjoy themselves, which is good, but we thought what we want to do is something with a bit of a difference. So people are going to be coming to watch the show, and the show that we're going to be put on, it's going to be live music brought to life through dance, production, lighting. There's going to be so much special little bits and bobs going on, and by the time you've left that show, it's going to be different from all the other stage show. Every other stage show, it's never been done in this kind of format. It is a theatre experience. I'll tell you a bit about the name, the West End. Whenever anybody speaks about West End, you automatically straight away you think of theatres in the West End London. We're going to bring that West End theatre experience within a Bhangra musical. People ask, is it a play? Is it a drama? Well, it's not. It is a musical in the sense of live music brought to life with the drama. Sort of. There will be a little bit of drama in it, but it is basically focused on live bands, live music, and we've got a lot of special touches by ways of guest musicians, guest dancers. We've got all different types of dances happening. It is going to be an event which, if you don't come to one of these 4 events, you are going to regret it. So I'll just shout out that we've got 4 amazing shows within this tour. The first one is on Saturday the 18th of May in Woking. The next day, Sunday the 19th of May, we're in Bradford.
We're after 2-week break. We're on the 1st of June in the Alexander in Birmingham, and then another 3-week break, sorry. We're in Newcastle at Newcastle Royal. So four great cities, 4 great shows. It's the West End Bhangra Musical Tour 2019, and I urge all you guys to get involved and come and watch this magical Bhangra experience like never before. So Paji, best of luck and congratulations from the Venus TV to you, and thank you for ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਂ ਵੀਨਸ TV ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਤਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਭੰਗੜਾ ਜੋ ਵੀ ਟੂਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਰੰਗ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭੰਗੜੇ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਬੂਟਾ ਪ੍ਰਦੇਸੀ, ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਪ੍ਰਦੇਸੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀਨਸ TV ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ 1985 ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਐਲਬਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 85 ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 85 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਲਡ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੇਅਰ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਲਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਔਨ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜਿੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਾਏ ਆ। ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਭੰਗੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਟੂਰ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਭੰਗੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲ ਓਵਰ 20 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25-30 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਐਲਬਮ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੰਪ ਅਪ ਦਾ ਭੰਗੜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੂਰ ਕੀਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਬਲੇ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਨਸ ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ? ਤਕਰੀਬਨ 85 ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਉਹੀ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਰੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪਰਦੇਸੀ ਬੈਂਡ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸਵਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੇ ਮੈਂ ਟੋਕ ਪਿਆ ਕਿ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 85 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਸਲਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਲਬਮ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੰਜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗੀਤ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਧਰਮਿਕ ਗੀਤ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਲਬਮ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੰਦ ਬੋਤਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਟਿਊਨ ਨਾ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਊਨਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਟਿਊਨਸ ਐਂਡ ਗੀਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਪ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਐਲਬਮ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਐਲਬਮ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ 6 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਫੈਲ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਤੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਟੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਟਿਊਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਪਰਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ,
ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਜੋਗ ਕਰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਪ ਅਪ ਦੀ ਭੰਗੜਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੱਲੀ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਟੂਰ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਐਫਰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਹੁਣ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ 2000 ਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਹੈਰੀ ਲੈਜੈਂਡਸ ਬੈਂਡ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਹੰਡਿਆ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆ ਜਿੱਦਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੇ ਮੇਕ ਅਸ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਪਸ ਬਮਰਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਾਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦਓਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਟਿਊਨਾਂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ। ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ 2 ਵੀਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਲੈਜੈਂਡਸ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦ ਸੁਰ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲਣਾ ਜਾਣ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਡਰ ਦਿਲ 'ਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਗਾਣੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਗੀਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹਨਾ, ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਗੀਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਕਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਲੈਜੈਂਡਸ ਬੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਝਲਕ ਜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਈ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰਾ, ਕਰੂੰਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਣੀਏ, ਹਾਏ ਕਰੂੰਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਣੀਏ, ਨੰਬਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇਰਾ, ਕਰੂੰਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਣੀਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਸਪੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਰਸ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਬੋਨ, ਸੈਕਸੋਫੋਨ ਪਲੇਅਰ, ਵਾਇਲਿਨ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਡਾਂਸਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗਿਗਸ ਕਰੀ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਗਿਗਸ ਇਹ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਬੈਂਡ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਚਲੋ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੋ ਵੀ ਇਹ ਗੀਤ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਡਰਾਮਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਆ, ਹਾਂਜੀ
ਅਲੱਗ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾ ਲਓ ਬੁੱਕ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਟਿਕਟਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਐਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਹੂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਨਿਗਾ, ਸਾਰੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਸੇਫ এনवायरमेंट ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਨੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੋਅ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਵੀਨਸ TV ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ DCS ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੀ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੈਸਟ ਐਂਡ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਇਸ ਟੂਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਨਸ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਸਟ ਐਂਡ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਭੰਗੜਾ ਟੂਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ UK ਦੇ ਬੈਂਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਗ ਸਾਊਂਡ, ਬਿਗ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਕਾਸਟਿਊਮਸ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਗਲਿਟਸ, ਗਲੈਮ, ਡਾਂਸਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਉਣਗੇ ਸ਼ੋਅ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਸਾਡਾ ਰਿਹਰਸਲ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਪੋਪੂਲਰ ਗੀਤ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੋਪੂਲਰ ਗੀਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਕਰਨੇ DCS ਦੇ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆਪਣੇ ਵੀ ਗੀਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ DJ ਉਹੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੀ ਗੀਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਐਲਬਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਭਾਜੀ 3-4 ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਓਲ ਐਂਡ ਆਊਟ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਗੀਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪਰਫੈਕਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਝਲਕ ਉਸ ਗੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਝਲਕਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਸੁਣੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਲਓ। ਐਵੇਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ, ਵਾਹ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਕਮਾਇਆ ਜੱਟ ਨੇ, ਵੇਚ ਕੇ ਚਟਾਲਾ ਨਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਦੀ, ਵੇਚ ਕੇ ਚਟਾਲਾ ਨਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਦੀ, ਅੱਜ ਲਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਗੇੜਾ, ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਆਜਾ, ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਆਜਾ ਜੱਟੀਏ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ। ਬਸ 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 ਬਸ, ਖਿੱਚੋ ਖਿੱਚੋ ਖਿੱਚੋ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਖਲਾਉਣੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਪਹੁੰਚੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂੰਗੇ ਕਿ ਪਾਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ cohesion, it opens up doors, and this is something that, you know, maybe it's my personal opinion, but it's something that I don't think we've done before as a Punjabi community, and I think this is what we need to do now to take it to that next level. Just following on from your point, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੰਗੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਧਾਮੀ ਭਾਜੀ, ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, is coming down. The energy that they produce on stage you won't see, है ना, and they're singing the songs, so ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ on stage, that kind of energy at this time, amazing. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈਨਿਊ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈਨਿਊ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਖੱਪ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਜਾਣਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਵਲ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Good evening. I've got one question as well. As ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, I'm here. Good evening everyone again. ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨ ਦਿਸ ਸ਼ੋ, ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ, ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਸੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਨ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਐਨੀ ਇਵੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਦੈਟ ਇਸ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਨੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਫॉर दैट। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ theatre venues ਹੁੰਦੇ ਆ, the seating is all slanted, so I think ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ concern ਸੀ ਯਾਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਜੀ ਖਰੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ। We went to Bradford, ਜਿਹੜਾ St George's Hall, they've just had a £10 million refurbishment. We are the first Asian act before they actually launched, so we're proud to be the first Asian act there, and ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ, and the provisions for ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, anybody who's got disabilities, they've got beautiful access. Even the Alexander Theatre, it's all brand new. There's disability access there, and even if you do sit at the back, I'm a sachi das raha, you can see everything. In fact, sometimes it's better in the middle, and that again is taking into account ke je tusi apne bachche nu leke auna hai, usi kan de back ke they can see everything. Je tusi apne buzurgan nu leke auna hai, वो भी बड़े प्यार दे नाल, safety दे नाल, थोड़े नाल बैठ सकते हैं and see everything, and that's the beauty of a theatre. कोई धक्के धुक्के नहीं पैने, it's just a beautiful family experience. ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 100 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਰੇ ਆ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ, 100 ਪਾਉਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਵਿਊ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕਲੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜਸਟ ਗੈਟਿੰਗ ਬੈਕ ਸਲੋਲੀ ਟੂ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਆਉਣਗੇ, obviously I'm talking from a DJ point of view. We're out on the road week in, week out. Just to let Baji know as well, so I'm defending you guys because you're my fans. When, as a DJ, as you know, Dips, you know, when you do your old school set, when the 80s comes in, ਤੈਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ, ਪਰਦੇਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਆ, we see kids from youngsters to ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
everybody singing along. So that means they do know the songs, they do appreciate them, because if they're all singing them, they do love them. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ people ਸਾਡੇ ਆ ਗਿਆ, take your kids along and let them see this experience of the Bhangra. They've heard the songs, they probably haven't seen them perform. Take them and let them see them to this level. And just a quick question on the end of that one, getting all you artists here together, all you stars, I always ask you every time I meet you guys, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵੀ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਕੌਣ ਨਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? Is any of you guys releasing anything new as well as your old whatever your legend stuff that you're doing anyway? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਏਜ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੈਜੈਂਡ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ 25-26 ਹਜ਼ਾਰ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਏਜ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ and we're trying to do something really nice here and please support us ਨਾ। ਤੇ ਕੁਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਪਰਸਨਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਾਈ ਲਵ, ਜਲਦ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗੀਤ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ forthcoming new release, is called my love song for the ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਜਵਾਨਾ ਬਾਬੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। Let's be honest, they look younger than me anyway, let's be honest. No, I just want to add to that ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। Youngsters the preference here. So there is still a big demand and a growing demand amongst the youngsters of today to hear this music, and the way these shows are going to be presented, they're going to walk out there with a massive smile on their face. They're going to love it, and they'll be looking forward to the next one next year, believe you. मैं टोनी मगर ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਵਾਨ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੀ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਜਵਾਨਾ ਬਾਬੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਉੱਧਰ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੰਨ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ 10-20 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਔਰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਣਗੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਬਾਬੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। Sorry, can I just add to this lady's question about access for elderly or provisions for children? The key is communication. Yeah, box office and phone करो, उन्होंने तुसी दसो, है ना?
ਸਾਡੇ ਮਮ ਡੈਡ ਸਿਆਣੇ ਆ ਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋ the key is communication. This is one thing we kind of mess up on a little bit, I think. You know, we're a bit ignorant to that. So the key is, like I say, you know, be mindful of your parents or your children's limitations. Communicate. There's a lot of provisions for disabled people. If you don't ask, you don't get. We'll take a couple more questions, Haji. Thank you, Haji. It's not a question, but I'd just like to It's not a question, but I'd just like to add to what was said just now. Having been involved in the entertainment business and concerts and everything, what normally happens as far as disability is concerned, the box office has got to be informed before. You have got to tell them that, look, we are holding these tickets, but the person is disabled. They will ensure. Today every single venue has got disability access. They've got special sitting areas for wheelchairs. They don't have seats. They have direct access to the wheelchairs. As long as you let them know beforehand. You cannot get them at the last minute because they're not going to remove the seats at the last minute. So make sure everybody involves themselves by informing the box office. Yes, just building on to that. If you're going to book tickets and people with disability, our strongest recommendation is stalls. Highest level would be the next floor dress circle. Some of these theatres are stairs only. Like I say, if you ask the theatres, they'll give you the right advice. And Jabari Galia, just contact us on Facebook. And we'll help you and guide you through. That's not a problem at all. Buttaji, Anji. Well, just lastly, there's another question. Just want to say this is the ultimate family show where you do take the whole family with you. And, you know, I'd just like to add that we've done shows outside the UK, in Belgium, Finland, mostly the sare apne Europeans in there. And we actually spot the Indian we play, and usually we find about 2 Indians, baki sare gore hunde, and they're all dancing to Papa the Bhangra, be it Nashiri Bandbotle or whatever. We've done this, we've seen it, so you know it'd be fantastic that if we can get this out there into the mainstream, so they can see exactly they know the word Bhangra. Right now we're going to show it to them. Okay. And just one final question. वो कहते हैं ना जब नचन वाला ही हड्डी नहीं जैसे गाउन वाला मेरे भी तरह ज़हन से तो बाहर से गाल आई है differences to you ना you've got some absolutely wonderful artists together ना I know they'll be doing their own individual acts but are you doing a combined song with the whole of them singing together? That was an idea. It might still be an idea. It all depends on timing. Obviously with theatres, you're working with mainstream events and venues. If we've got the time, then yes. Open up with it? No. we will definitely try and do something. We're not going to say something that we can't deliver. We're not going to false sell you anything. We would like to do it, it is in our minds. We'll definitely try and do it. I'm just saying because it's a once in a lifetime thing. Yeah. All these artists together and it would be absolutely amazing to hear them sing it all together. I think our only concern is if ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ theatre ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਘਰ ਭੇਜੀਏ. That's a bit of a longer time. That's our only concern. So if time allows it and it's again it's all about the experience. We don't want to keep people in their seats for too long. You know, it's got to be right. So if we can, we will 100%. We'll leave that as one of the surprises. Can't you just let them loose for the last 10 minutes and say, "Jo marji aage karo"? Can I ask my question? We will definitely take it under consideration. A couple more questions. I know time's running out. Nothing I got. Firstly, I was going to ask what happened after these 4 shows, but Ted kind of stole my thunder on that. Secondly, Buttaji, the emotion you spoke with, that took me back to when I was 12, 13 years old, and we exactly understand where you're coming from. And that alone would make me buy a ticket. But my question for really the guys from the West Midlands, really,
I think maybe in Birmingham and the Midlands there's probably more kids involved in Bhangra dancing and the shows. A lot of elite groups. Aston Uni have done fantastically in the Bhangra Showdown in the last 2 years. Are any of those groups included in the show at all? Yes, so in terms of the dance element, we've gone a little bit different. So we've got the traditional elements, and again, it's all about teamwork. So we haven't just gone with one Bhangra group, we've gone with two who have been working together. You know, as you can get there, सारी community ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਕੋ ਰੱਖਦੇ, they don't work together, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ. It's not the case. So we're very, very happy that Natcha Sansar and Gobru Punjab there, they've been working with us, working with each other. They're going to be doing 2 shows each. We have the Bollywoodettes, who are a team from a non-Desi team from Cardiff, from Wales. They're going to be supporting us at all 4 events. Reason for that is, well, why not? You know, they enjoy their Bollywood music. It's a new challenge for them, and they're fantastic dancers. So they'll be joining us. And then we have the back-to-back dancers who, you know, they're from Wolverhampton. However, they were featured on Britain's Got Dance. And they've been featured on quite a few things. They have an amazing style of dancing where they incorporate Bhangra and urban. So again, if are we giving too much away? Are we giving too much away? I've been told I'm giving too much away. In terms of the dance element, there's a variety, there's a diversity, and again, it will keep you entertained throughout. Okay, Dibs, sorry. See, now you've got the mic. I wasn't going to ask this question, but from one Liverpool fan to another, if they pull off a miracle and make the final, will you watch the Champions League final or watch the Birmingham show on the same night? It's a good job my service provider gives me 20 GB of data. I'm covered. I'm covered. And Haji. You're about to do something that is quite unique. So, do you have a mic? Want to? You're about to do something that's quite unique. So I have to say, excellent, well done. There's a real temptation when you're about to break into something new, and that temptation is to take on this, that, the other, and the other. So my kind of plea to you guys is do something absolutely amazing, but don't overdo it. So from a production point of view, keep it tight, keep it sort of, you know, Moorish, but focus on what you're about to deliver. And it's great that you've got ideas for, you know, 2020, 2021, and so on. But the first one's really important because the reaction you're going to get is going to depend on the quality, not the quantity. बिल्कुल सही गल है. लोग फॉर एग्जांपल जे सारा प्रोग्राम चल पे आप इकट्ठे होके डीबीएफ करांगे एंड देन we'll launch 2020. जे ना चले फिर सासरिकाल कर लो जाओ. You know, we're very honest like that. हाँ जी. Dibs, we should be positive thinking here. जे दी ता गाली तुसी छड़ दो ना. यार 30 साल दी एक्सपीरियंस है. Come on. Have some sort of confidence. We need to make this success. Let's hope, pray to God. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. ਐਨ ਤਾੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. Thank you. Ultimately, again, our Punjabi music, wherever it's from, deserves the best stage. That's what we want to do. So hopefully we can do this. Are there more questions? All right, guys. I guess Bali Punjab G1000 here. Is this the last one? This is the last one, Cully? Oh, we've got one more. Okay, one more. Cool. At the frontier. So primarily to Harry and Dibs. Firstly, these guys, once more, a round of applause. These guys are what I call the three Bs, the Benjamin Buttons of Bhangra. Honestly, these guys don't age. They go back when they're just so younger, so fantastic. Just purely as a music fan and someone that works in the industry, Harry might be able to answer more, probably you as Dib, give me some input. When this first kind of came out, people were talking about it, what was the reaction from people within the Bhangra industry, other singers, other musicians? Was there like challenges like, oh, you know, you're taking something on here, or they're thinking, wow, I want to be part of this? You must have had a response, because let's be honest, this industry is a family. Everyone knows everyone to some degree. I've kept away from everybody else, to be honest, because
Obviously, we've all got lives as well. We've got professional careers, we've got family, and this has totally taken over. And it's not in a bad way at all, because we are going to be using the artists we're not using this time in future projects to come. But I can't personally speak for the artists we're not using this time round, but generally, the word that we're getting out there, it is excitement. So I can only think that the other artists would be thinking the same. It just seems to be a general consensus that everyone is excited, a bit sort of dubious about what is it, you know. Exactly. That's I don't know if that's the right word, but it is the excitement part of it. As they don't know what to expect, but the more and more we're going on with time, we know the word is out there. And we had me and Cam, who was chatting in a restaurant earlier, Punjabi Rasoi, by the way, lovely. Just how somebody came and said that the word's out there. Then we met somebody else, non-Asian person, who goes, it's out there, everybody knows about it. All we need now is everybody just to be getting the tickets in, and let's pack these theatres out and let's show everybody what we can do and what Bhangra music's about. And are you, at the moment, I know it's early days when people don't exactly know what to expect, but are other musicians and people in the industry saying, look, you know, next time, can we be involved? Can we be part of this? Are you getting that? I'm sure you must be. Absolutely. As you know, with my musical career, I have worked with the whole industry, and it's one of these situations, we have to draw a line somewhere on this. We can't have them all here. Well, we can, but that means 2 songs each, right? It's not fair to the audiences. So we're going to give a different lineup the next time we do this. We're not going to mention names, but there you go. हाँ जी, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहांगी कि सारे मैं बधाइयां दिंदी हां कि एक स्टेज पे सारे इन्ने आर्टिस्ट इकट्ठे होके सानू देखण नू मिलेगे। नॉर्मली असीं जांदे आ एक सिंगर नू ਜਾਂ एक आर्टिस्ट नू देख के आ जांदे आ, पर इस वारी 2019 ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। Thank you, Jivopo. Thank you. I think we'll wrap it up. Cutthroat? Done. Right. Thank you, Ji. Once again, from Shin, from Sardar, who's literally just come off a flight from Malaysia, from Cam, Salinda Ji, Harry, from Buddha, and Tej, and myself. Thank you once again for coming today. I really appreciate it. Please do share the concept of the event to families and friends, and hopefully we will see you there. And yes, let's make Bhangra great. I sound like Donald Trump now. Let's make Bhangra great again. So, thank you very much. A round of applause for yourselves, and please enjoy the rest of the night. Thank you.